آخر تے میں تانوں موقع دی مناسبت دے نال 2 وظیفے دس دینا تے جڑا بندہ چاہندا نا شیخ صاحب میرے لئی سب رستے کھل جان کوئی ایک وظیفہ دے جاؤ اے دعاواں کثرت نہ پڑھو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ایک ضروری پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا ہے اور میں بار بار دعا کردہ رہاں گا تسی محبت دے نال آمین کہندے رہا جی میں پھر دعا کرنا جننے بھی توحید پرست مرد و خواتین فوت ہو گئے نے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور دے نال بھر دے اور میرے بڑے پیارے بھائی عبدالحفیظ صاحب انہاں دے والدین دیاں قبراں بھی اللہ نور نہ منور فرما دے اور ایک میں دعا اور کر دینا آمین کہندے تھکیا نہ کرو اکیا نہ کرو پریشان نہ ہویا کرو رب العالمین اپنے کسے ایک بندے دی آمین قبول کر لے تے سارے دا بیڑا پار ہو جاندہ ہے میں دعا کرنا سارے آمین کہو اللہ سانو کسے دا محتاج نہ کریں عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو بچا کے اللہ سانو ایمان اسلام عزت عظمت اور شان و شوکت والی اللہ لمبی زندگی عطا فرما اللہ سانو بغیر حساب دے جنت نصیب فرما اور رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس رات وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی بندیاں نو جہنم تو آزاد فرما دیندے نے میں دعا کرنا اللہ اپنی رحمت نہ سانو جہنم تو آزاد فرما دے ہن میں دعا 3 واری کرنی ہے کیونکہ رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا بندہ توحید پرست ہوئے حلال کھاندہ ہوئے نمازی ہوئے او 3 واری جنت منگے نا تیسری واری کہے نا اللہ جنت دے دے تے جنت بول کے آندھی ہے مالکہ منو ایڈے یقین تے پیار نہ پیا منگ دا منو دے ہی دے تو میں ان 3 دفعہ جنت والی دعا کر کے تے موضوع شروع کر لگا بالکل توجہ مروا رکھو منو امید نہیں سی کہ تسی اتنی محبت نہ بولو گے آمین کہو گے لیکن تسی بڑی بیداری اور محبت دا ثبوت دیتا ہے بڑا ماحول بنا کے تے دلوں ہو کے آمین کیا جے روز نہیں جے ماحول بن دے اللہ پاک اللہم انا نسألوکا جنت الفردوس اللہم انا نسألوکا بفضلکا جنت الفردوس اللہم انا نسألوکا برحمتکا جنت الفردوس حضرات ذی وقار جڑا بندہ ایک کہندہ ہے نا منو اللہ پاک نال محبت ہے محبت الہی دا سب نالو پہلا تقاضا ایوے جڑا بندہ آندہ ہے نا میں اللہ نال بڑا پیار کرنا اس دعوے دی سب نالو پہلی دلیل ایوے کہ جے واقعی اپنے سونے اللہ نال پیار کرنا ہے نا تے پھر اپنے اللہ دیاں گلاں بھی بہت زیادہ کریا کر اپنے اللہ پاک دے پیارے پیارے نامہ دا ذکر کریا کر اللہ دی توحید دا ذکر کریا کر اللہ دے دین دا ذکر کریا کر اللہ دے دین دیاں باتاں لوگاں نو سنایا کر اللہ پاک دے نال محبت دی سب نالوں پہلی دلیل ہے جے میں باپ نال پیار ہوئے نا تے بندہ اپنے باپ دیاں باتاں سناندہ ہے باپ دیاں باتاں دا ذکر کردہ ہے اماں دیاں باتاں دا ذکر کردہ ہے آپ دیدہ ہو جاندہ ہے ایویں اپنی دکان تے بہ کے ڈیرے تے بہ کے یاراں چ بہ کے تیاں پتراں چ بہ کے اللہ دیاں گلاں کریا کر اللہ دے پیار دیاں گلاں کریا کر اللہ دی توحید دیاں گلاں کریا کر اللہ دی محبت والیاں گلاں کریا کر جیڑا بندہ اللہ پاک نہ محبت کردا ہے او دی سب نالوں پہلی نشانی اے وے کہ او رب دیاں باتاں کردا ہے اللہ دے دین دیاں باتاں کریا کرو اے جڑا دین اسلام ہے نا اے کوئی معمولی نہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے اسلام اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ دین ہے میرے پیارے بھائیو اپنے دوستاں چ بہ کے اچھے طریقے دے نال دین دی بات کرو
लोगों के अंदर बड़ी जहालत जे, लोग दीन तो बड़े दूर जे। जिन्होंने अपने दुश्मन समझते हो ना, इन्हों दुश्मन ना समझिया करो, ये जाहिल जे, इन्हों किसी ने दसिया नहीं। इन्हों प्यार नाल अल्लाह की तौहीद की गल सुनाया करो, रसूलुल्लाह की सुन्नत की गल सुनाया करो, दीन की गल सुनाया करो। इस कदर ज्यादा शेख मोहतरम जहालत है। मैं बावजू बैठा, रमजान की रात है, मस्जिद अंदर बैठा, मैं तुहानू कल की गल सुनाना। एक दाढ़ी वाला बंदा ना कल रात मेरे घर आया ते गल्लां बातां करदा करदा मैनू आखिर ते पता की कहन लगा, ओदी हुण जहालत वेखियो। मैनू आंदा है मौलवी साहब मेरे हक च दुआ करिया जी, अल्लाह पाक मैनू रसूलुल्लाह दे रोज़े पाक दा उमरा नसीब करे। मैं उन्होंने आख्या उमरा कित्थे हुंदा है? आंदा रसूल पाक अलैहिस्सलाम दे रोज़े ते हुंदा है। यार जे हथ जोड़ने जायज़ हुंदे ना, इधर वेखो मैं तुहाडे अगे हथ जोड़ दिंदा, ओए जज्बाती ना होया करो। ओए इन्हां लोगां नूं दस्सण वाला कोई नहीं। तुसी अनमोल हीरे जे, तुसी अल्लाह दी जमीन ते हुज्जत जे, तुसी आम लोग नहीं जे। तुहाडे कोल अकीदा है, तौहीद सुन्नत है, तुसी अल्लाह दा इंतखाब हो। इहदे नालों वड्डा बाबा जी तुहाडे ते अल्लाह दा कोई फजल नहीं। अल्लाह पाक ने तुहानू अपनी तौहीद दा पहरेदार बना दिता है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दा चौकीदार बना दिता है। छोटियां छोटियां गल्लां बातां तो एवें टेंशन ना लिया करो, परेशान ना होया करो। रब दा शुक्र अदा करया करो कि अल्लाह ने तौहीद दी गैरत दिती है, नबी पाक दी सुन्नत ते हदीस दी मोहब्बत दिती है। और ये सरमाया अच्छे तरीके दे नाल अगे कन्वर्ट करो लोगां दे अंदर। दीन दी गल कर लगे, आ मेरा जुमला कापी ते जाके लिखियो। जेड़ियां धीयां विआहियां जे उन्हां नूं भी जुमला सुनायो, जेड़ियां मेरियां धीयां घर बैठियां ने उन्हां नूं भी गल दसियो कि फैसलाबादों मौलवी साहब आए सन, वो गल कर गए सन। जिन्नी दीन दी गल घट करोगे, दीन दी गल कर लगे शर्माओगे, अल्लाह तुहाडी जिंदगी दी बरकत ही खत्म कर देगा। जे तुहानू अल्लाह पाक ने घरां बैठिया ए इस्लाम दा खजाना देता है, तौहीद दा खजाना देता है, तड़पो, दुआवां करो, रोवो, जिथे मौका मिले, जिन्ना मौका मिले अल्लाह दे दीन दी गल करो, तौहीद दी गल करो, कुरान दी गल करो, सच्चे दीन दी गल करो। लोगां दे अंदर बड़ी जहालत। 3-4 दिन पहले कम अज कम उस खतून की उम्र 60 साल होनी है, मुसलमान खतून। उन्हें ना मेरे सामने अपने घर का कोई दुख बयान किया, बीमारी बयान की। भाई जान सानू पुछ होनी जे, जे लोग शिरक ते मर गए, बिदत ते मर गए, तुहानू मैं फिर कहांगा इन्हों अपना वैरी ना समझो। इन्हों खाने खिलाओ, इन्हों करीब करो, इन्हों दियां कौड़ियां कसैलियां गल्लां बर्दाश्त करके बेटा मेरे अल वेख, इन्हों दीन दियां गल्लां सुनाओ। 100 गल्लां दी एक गल अज मैं तुहाडे पिंड कर चला, और इंशाअल्लाह यूट्यूब ते जिथे भी कोई गल है मेरी सुनेगा, मेरा जुमला इंशाअल्लाह सदका जारी है। और बैठे उठदे अल्लाह दे दीन दी गल करया करो, अल्लाह पाक तुहानू दोवां जहानां दी सरदारी अता फरमा देणगे। ओए आम लोग ते आम लोग जे बड़े पढ़े लिखे जाहिल जे। राती एक फैक्ट्री दा मालक मेरे को आया, यूके वो माल एक्सपोर्ट करदा बंदा, बड़ा सियाणा बंदा। तो मैनू कहंदा शेख साहब 2 करोड़ रुपया मेरा सर्कट अंदर रहिंदा है, कारोबार अंदर रहिंदा है, ते इस दफा मैनू ना 25 लाख रुपया नफा आया है, ते मैं 25 लाख तो ही ज़कात दी है, होर ते मेरी ज़कात नहीं ना बनती। हर साल जिहड़ा मैनू नफा आंदा है ना, मैं सिर्फ नफे की ज़कात देना। और मैं क्या कर्मा वालिया उस 2 करोड़ की भी ज़कात दे, ते आंदा जी नफे की सिर्फ ज़कात नहीं देई दी। मैं क्या तैनू किहड़े बेवकूफ ने आख्या नफे की सिर्फ ज़कात देई दी है? वो 2 करोड़ भी विच शामिल कर। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह दे दीन दी बात करो, इस्लाम दी बात करो, कुरान दी बात करो, जिथे मौका मिलता करो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान च भी दीन दी बात कर दे, किसी दी तिमारदारी कर दे उत्थे भी दीन दी बात कर दे। मस्जिद दे अंदर मुसल्ले ते अगर नमाज पढ़दे कोई वादा घाटा हुंदा, नबी अलैहिस्सलाम उत्थे भी दीन दी बात कर दे। तुहानू पता है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला नो खून दे अंदर लत पत सन,
ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਜਰ ਵੱਜੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਛਲਕਵਾਰ ਟਖਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ, ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਐ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਮਦ ਨੂੰ ਟਖਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੜਪ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਓ ਇਦਾਦ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਣਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਆਇਆ, ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਹਾਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਜੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਜੜੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਚੂਸ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾ ਲਿਆ, ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜੋੜ ਲਿਆ, ਲੜ ਲਿਆ, ਗੀਬਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਹੀ ਪੂਜਣੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। यार तुसी कादे आले हदीस हो, इधर वेखो कादे तुसी सुन्नी हो, कादे तुसी आले सुन्नत हो। तुहाडे घर जे रोजाना कुरान पाक दीयां दो आयतां दा तर्जुमा भी नहीं, तुहाडे घर जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस भी नहीं रोजाना पढ़ी जाती। अपने घरां च बुलूगुल मराम रखो, मुख्तसर सहीहुल बुखारी रखो, खुद हदीस पढ़ो, पढ़ के याद करो, आगे बयान करो। सानू अल्लाह पाक ने बेहतरीन उम्मत करार दिता है। साडा लकब है खैरे उम्मा, सब नालों बेहतरीन उम्मत। हुण मैं तुहाडा ईमान ताज़ा करना, जे जुमला पसंद आया ना फिर अपने ईमान की ताजगी का इजहार करियो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनुल आखिरून अल अव्वलून, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने असी सब नालों ज्यादा पिछले हाँ ते सब नालों ज्यादा अगले हाँ। सिहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जी तुहाडी गल नहीं समझ आई, तुसी आखिया असी सब नालों ज्यादा पिछले हाँ ते सब नालों ज्यादा पहले हाँ, तुहाडी गल नहीं समझ आई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिहाबा तरतीब दे लिहाज दे नाल असी सब तो आखिर ते आए हाँ, जन्नत जान दे लिहाज दे नाल अल्लाह पाक सब तो पहले सानू अपनियां जन्नतां दा मेहमान बना देगा। अच्छा यार एक अगली हदीस सुनियो तवज्जो दे नाल। तुहानू कोई पूछे ना कि असी किनवी उम्मत हाँ, साडे तो पहले किन्नियां उम्मतां गुजरियां ने, यार मैं तुहानू ना फैसलाबादों कोई सिर्फ तुहाडे मनपसंद शेर नहीं सुनाण आया, या सिर्फ मैं तुहानू तरज नहीं सुनाण आया। मैं एक फिक्र देनी चाहना, मैं तुहानू दसना चाहना बिगाड़ दी वजह की है। ए सोशल मीडिया जे ना जिहड़ा जिन्हों फेसबुक आंदे हो, यूट्यूब आंदे हो, गूगल आंदे हो, इन्हें हर शै उल्टा के रख दी जे। मैनू आने वाले 15-20 साल बड़े खतरनाक लग रहा जी अगर तुसी ए जिहड़ी बात मैं दावत तुहाडे पिंड दे के जा रहे हैं, दीन दी बात करो, हदीस दी बात करो, दीन फैलाओ, हदीस फैलाओ, सुन्नत फैलाओ। अगर अपने बच्चियां दे अंदर तुसी इन्हां चीज़ां दा एहतमाम नहीं करदे, आने वाले 15-20 साल बड़े खतरे वाले जे। सोशल मीडिया ने हर शै नूं उल्टा के रख दिता जे। तुहाडा वेखो शान किन्ना है, तवज्जो रखना। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे तो पहले 69 उम्मतां गुजर चुकियां ने। सारे मुहब्बत नाल बोलो हाँ किन्नियां? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसी 70वीं उम्मत हो। और मैं जदों अगला जुमला पढ़ना मैं खुश भी बड़ा होना, मैं शर्मसार भी बड़ा होना कि साडे नबी ने सानू शान किन्ना दिता है ते साडियां गफलतां ते काले करतूत किहो जिहा हो गए ने। सुनो नबी पाक ने फरमाया तुहाडे तो पहले 69 उम्मतां गुजर गईयां ने, तुसी 70वीं उम्मत जे। व अंतुम अकरमुहा व अहब्बुहा इल्लल्लाह, तुहाडे तो पहले जिहड़ियां 69 उम्मतां गुजरियां ने ना, उन्हां सारियां उम्मतां नालों तुहाडे नाल प्यार भी अल्लाह सब नालों ज्यादा करदा है ते तुहाडी अल्लाह इज्जत भी सब नालों ज्यादा करदा है। ते यार अपना करतूत ते वेख, अपनी जबान ते वेख, अपनी तन्हाई ते वेख, करदा की फिरना, आपे ही सारे मामले चेक कर। अजी साहब मैं ना बाबा जी एक किताब अंदर पढ़िया, असी ते इस गल दा कदी शुक्र ही नहीं अदा कीता। जेड़े साडे अवाओ इदास सन ना वडके वडेरे, ਉਹ सुबह सवेरे उठ के जिथे बाकी गल्लां दा शुक्र अदा करते सन ना, उत्थे इस गल का भी शुक्र अदा करते सन
आंदे हुंदे सन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तेरा शुक्र है तेनू तू मैनू हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे अंदर पैदा करके या अल्लाह लाजवाब बना दिता है। तो मेरे प्यारे भाईओ इधर वेखो यार असी लड़न नहीं जे आए, असी मुनाफिकतां करन नहीं जे आए। और लोगों अपने अपने जमातियां दा गिरेबान फड़न दा वक्त नहीं जे, एक दूजे नाल मुनाफिकतां करन दा वक्त नहीं जे। अल्लाह दी तौहीद मिलके फैलाओ, नबी दी सुन्नत मिलके फैलाओ, नबी दी हदीस मिलके फैलाओ, दस्ते बाजू बन जाओ। मेरी जमात, मेरी तंजीम, मेरे अदारे, मेरे मदरसे और मेरे मसलक दा सब नालों ज्यादा नुकसान ए आपस दी मुनाफिकत ने कीता है, आपस दी दिल दी सख्ती और तंगी ने कीता है। कूनू इबादल्लाह इखवाना, अल्लाह दे बंदे भाई भाई बन के उठो और अल्लाह दी दावत नू पूरी दुनिया ते फैला दियो। फरमाया तुसी बेहतरीन उम्मत हो। किसी नू अच्छाई दी गल कहना, किसी नू भलाई दी गल कहना, इधर वेखो ए नबियां दा काम है, ए रसूलां दा काम है। दुआ मैं करना सारियां दी आमीन इत्थे आनी चाहिए। अल्लाह पाक सानू नबियां रसूलां वाला काम करन दी तौफीक अता फरमा। अच्छाई दी बात करना, तौहीद दी बात करना, ए नबियां रसूलां दा काम है। और अल्लाह पाक ने की फरमाया सैयदना इस्माइल दे बारे, फरमाया वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंदा रब्बिही मर्ज़िया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालियां नू नमाज दा हुक्म करदे, नमाज दे फायदे बयान करदे, नमाज दा तरीका बयान करदे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बच्चियां च बह के, बीवी च बह के, घर वालियां च बह के नमाज दियां गल्लां करदे, ज़कात दियां गल्लां करदे। वकाना इंदा रब्बिही मर्ज़िया। इस वजह तो अल्लाह पाक सैयदना इस्माइल नाल प्यार ही बड़ा करदे सन। अपने बच्चियां च बह के, आवाज थोड़ी बेटा हल्की कर, अपने बच्चियां च बह के नमाज दियां गल्लां करदे सन, ज़कात दियां गल्लां करदे सन। भाई यासीन अगर साडे मुल्क दे अंदर जेड़े ताजर हजरात ने ना, अगर निसाब दे मुताबिक, सुन्नत दे मुताबिक ज़कात देनी शुरू कर देन, अल्लाह दी कसम साडे मुल्क दी गुरबत खत्म हो जाए। तुहानू इस मसले दा पता है? नहीं पता तो मैं तुहानू दस देना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे दे कोल 52.5 तोले चांदी दे बराबर जिस बंदे कोल नकदी होवे ना पैसा, इधर वेखियो ये तकरीबन बनदा जे पाकिस्तानी करेंसी दे मुताबिक 1,26,000 रुपए। जिस बंदे को 1,26,000 दा माल दुकान ते पिया है ओते साल गुजर गया। जिहदे को 1,26,000 रुपया घर पिया है ओदे ते साल गुजर गया। जिस बंदे को 1,26,000 रुपया बैंक अंदर पिया है ओदे ते साल गुजर गया। और मेरे प्यारे भाईओ ओदी ज़कात जे 3150 रुपये। 1,26,000 दी नकदी और माले तजारत तो ज़कात शुरू जे, फिर आगे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने माल ते साल गुजर जाए 40%, 2.5% ओदी ज़कात अदा कर। फरमाया सैयदना इस्माइल, देखो हजरत लुकमान अल हकीम, लियाओ मेरे को सूरह लुकमान। हजरत अज लोग पता की आंदे ने, मावां कहंदियां ने, पहले मावां बच्चियां नूं आप कार्टून वहांदियां ने। इधर वेखो मैं घर दे अंदर वड़िया ना, मैं उस घराने दा की लेना, दीनदार घराना अल्लाह जानदा जे मैं दुख बयान कर लगा उस दीनदार घराने दी औरत नूं मैं बच्चियां नूं इंदियां गंदियां गालां कढ़दियां सुनिया। मैं कदी किसी बाजारी औरत नूं इन्नियां गंदियां गालां कढ़दियां नहीं सुनिया। बा पर्दा औरत, दीनदार घर, सारा टब्बर नमाजियां दा, और ओनू नहीं सी पता कि मौलाना साहब आ गए ने ते मैं बाहर खड़ा सा। ओ कोई बच्चे ने शरारत की थी, ओने इन्नियां फोश गंदियां गालां कढ़ियां। अल्लाह दी कसम उठा के कहना कि मैं उदन दा परेशान हां कि अगर घर दे अंदर अगर मां दी है जबान है ते दसो बच्चियां दी तरबियत की होएगी। हजरत लुकमान अल हकीम रहमतुल्लाह अलैह बच्चियां नूं की कह रहे ने, बेटा अच्छाई दी बात करो, बुराई तो मना करो, बेटा नमाज पढ़ो। इधर देखो और पुत्रो जी अल्लाह ने तुहानू अच्छे घर च पैदा किया ना, गलालीपुर वाले सोने दे पाड़ी नाल लिखो है गल्लां। पिओ अपने पुत नूं पिया कहंदा और पुत्रो जे रब ने तुहानू सोने घर च पैदा किया ना, अकल शकल ना नवाजिया ना, इलम ना नवाजिया ना, ते आकड़ के ना चलो। और पुत्रो जे रब ने तुहाडी सुन लई है, तुहानू पैसा दिता है, इलम दिता है, ते पुत्रो मत्थे ते वट ना पाओ।
ان انکر الاسوات لصوت الحمیر، اور پترو انہا چیخ چیخ کے نہ بولیا کرو، چیخ چیخ کے بولنا کھوتیاں دا کام میں، گدیاں دا کام میں۔ ساڑھے گھراں چ ویکھ لو بچیاں ماں اگے کیویں زبان چلاندی ہے، پتر پیو اگے کیویں زبان چلاندا ہے۔ ہن ویکھو نا اسی خود بچیاں نو جے فیس بک تے کلپ وکھاواں گے، کارٹون وکھاواں گے، پھر جدوں بچہ بالکل شیطانی ہتھے آئے گا تے پھر اسی آنے مولوی جی کوئی تویز کر دیو، اودوں پھر مولوی دا تویز کم نہیں جے کردا۔ انہاں بچیاں نو آپ دعا سکھا۔ تیرے کنے بیٹے نے؟ 2۔ تینوں قل واللہ دا ترجمہ ہوندا ہے؟ جی شیخ صاحب ہوندا ہے۔ کدی اپنے پتراں نو قل واللہ دا ترجمہ پڑھایا ہی؟ چلو میں سورت رحمان دی گل نہیں کردا، میں سورت واقعہ دی گل نہیں کردا، چلو میں سورت بروج دی گل نہیں کردا، ایک چھوٹی جی مینوں گل دسو کدی اسی اپنیاں دھیاں نو سورت البقرہ دی آخری دو آیتاں دا ترجمہ پڑھایا ہوئے؟ لوگو سوشل میڈیا نے ہر شے الٹا کے رکھ دیتی جے، بغیرتی دا بہت بڑا وار ہو گیا جے، فحاشی دا جڑا شیر جے نا ادھر ویکھو اے پنجرے تو باہر نکل آیا جے، فحاشی اور ریانی بغیرتی بیرر اجے پنڈا جی شرم باقی جے، حیا باقی جے، شکر ادا کرو دیہاتاں دے اندر رہندے جے، ورنہ شہراں دے حالات دا بیڑا غرق۔ قدم قدم تے پھوک پھوک کے بچیاں نہ دین دی گل کریا کر، اخلاق دی گل کریا کر۔ تینوں اللہ نے بہترین امت اندر پیدا کیتا ہے، اچھائی دی دعوت دینا، دین دی دعوت دینا، توحید دی بات کرنا نبیاں رسولاں دا کام ہے۔ اور آئیے کہ میں تیسری بات بیان کرنا، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ او دے نالو بہتر کسے بندے دا کردار نہیں ہو سکدا، او دے نالو بہتر کسے بندے دی بات نہیں ہو سکدی۔ ممن دعا الی اللہ، جڑا بندہ اللہ ول بلاندا ہے، توحید ول بلاندا ہے، قرآن ول بلاندا ہے، ذکر ول بلاندا ہے، وعمل صالحا تے نیک اعمال کردا ہے، وقال اننی من المسلمین، اللہ تبارک و تعالی دی فرما برداری کردا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ با عمل تے اللہ وال بلاندا ہے، کوئی بندہ اس بندے دی ریس ہی نہیں کر سکدا۔ اللہ وال بلاؤ، وہ لوگاں نو ذکر وال جوڑو۔ میں تواڈے کول سوال کرنا، توجہ میرے ول رکھیو یار، جے تسی لوگاں دی اصلاح نہیں کرو گے، دسو کیڑی قوم ہے جڑی لوگاں تانوں اللہ نے توحید دتی ہے، سنت دتی ہے، سچا مسلک دتا ہے، قرآن دتا ہے، حدیث عطا فرمائی ہے۔ اپنی زبان دا بڑا خیال کریا کر بیٹا، اپنے کردار دا بڑا خیال کریا کر۔ تو چلدا پھردا اللہ دی زمین تے حجت ہے، تو عام جانوراں دی طرح انسان نہیں، تو ایک عام مشرک اور بدعتی اور بے دین اور آوارہ انسانہ دی طرح انسان نہیں، تو متبع کتاب و سنت ہے، تو قرآن و حدیث دا عقیدہ رکھنے والا ہے۔ فرمایا او دے نالوں اچھا انسان کوئی نہیں جیدا کردار بھی سونا ہے اور لوگاں نو رب ول بلاندا ہے۔ ایماندار نہ دسو ہاں اسی اپنیاں بچیاں نو کنے کذکار سکھائے نے؟ باپ دی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیاں تو شروع کرے، بیٹیاں تو شروع کرے۔ انہاں نو آیت الکرسی دا ترجمہ سنتے انہاں نو سنا۔ غصہ نہ کریو، اسی آیت الکرسی دا ترجمہ کی سننا سنانا ہے، سانو آپ نہیں ترجمہ ہوندا۔ دین دی بات کرو، قرآن دی بات کرو، اذکار دی بات کرو، اس سب نالوں زیادہ عزت عظمت والی بات ہے۔ بلکہ میں تے شیخ صاحب ایک تفسیر دی کتاب پہ پڑھدا ہاں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اے دے تحت مفسرین نے لکھیا ہے اے دے اندر با عمل مؤذن بھی آندا ہے کہ جس بندے دا کردار سونا تے مسجد اندر اذان دیندا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن اندر فرماندے نے او دے نالوں بہترین انسان ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جتھوں تک مؤذن دی آواز جاندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اندر کل قیامت والے دن اتھوں دیا مخلوقاں دے حق اندر گواہی دین گیاں، اللہ مؤذن کو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ ساڑھے نا گجراں والے شیخ صاحب مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث امام گزرے نے، ساڑھے استاد نے، اسی انہاں کو بخاری پڑھی تو انہیں ایک طالب علم نو چاچا ہی کہنے لگے او پتر اذان کہے، آندا استاد جی مینوں شرم آوندی۔ کی آندا استاد جی مینوں؟ فرمان لگے بشرم ہو کے کہہ دے۔ گال کڈن لگے شرم نہیں آوندی، باپ نو گھور کے ویکھن لگے شرم نہیں آوندی، ماں کے زبان چلان لگے شرم نہیں آوندی، کسے ماڑے غریب بندے نو تانا دین لگے تینوں شرم نہیں آوندی،
کسے غریب دا گریبان پھڑ لگیا تینوں شرم نہیں آمدی؟ اذان دین لگی تینوں شرم آ گئی ہے؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پاک نے تو انہوں بہترین امت بنا دیتا ہے۔ توحید دی گل کریا کر، سنت دی گل کریا کر، دین دی گل کریا کر، قرآن دی گل کریا کر، حدیث دی گل کریا کر۔ جڑی میں تو انہوں ایک چوتھی گل دسنی چاہنا، توجہ فرمانا۔ تسی کسے بندے نو آندے ہو نماز پڑھ لے، تسی کسے بندے نو آندے ہو روزہ رکھ لے، تسی کسے بندے نے آندے ہو حرام چھڑ دے، تسی کسے بندے نو آندے ہو قرآن حفظ کر لے، تسی کسے بندے نے آندے ہو عصر تو پہلے 4 نفل پڑھ لیا کر، اللہ رحمتاں دے دروازے کھول دے گا۔ تسی کسے بندے نو آندے ہو اشراق پڑھ لے، اللہ حج عمرے دا ثواب عطا کر دے گا۔ تسی کسے بندے نو آندے ہو فجر نہ ضائع کریا کر، اللہ تیرے رزق اضافہ کر دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بندے نو نیکی تے لا دیندا ہے، کن کھول میں پیغمبر دی ایک حدیث سنانی چاہنا۔ فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جیڑا بندہ کسے بندے نو نیکی تے لگا دیندا ہے، او بندہ جنی دیر تک نیکی تے لگا رہندا ہے، جنیاں نیکیاں کردا رہندا ہے، نیکی تے لاؤن والے نو بھی اللہ پاک پورے دا پورا ثواب عطا کر دے رہندے نے۔ او اینا لوگاں نو رف مٹیریل نہ سمجھو، میری گل دا غصہ نہ کریو۔ جیڑا بندہ نماز پڑھ کے دے دماغ چ فطور آ گیا نا، خمار آ گیا ہے، کسے بندے نو بندہ نہیں سمجھدا۔ اپا اپنے سجدیاں دی فکر کر، جے سجدے کر کے تیرے دماغ اندر خمار آ گیا، تیرے زبان اندر سختی آ گئی ہے، تیرے دل اندر نفاق آ گیا ہے، مینوں ڈر ہے کہ اللہ پاک نو تیرا سجدہ قبول نہیں ہویا، رکوع قبول نہیں ہویا۔ قبولیت دی سب تو پہلی نشانی ہے وے کہ بندہ اللہ دے بندیاں نو رف مٹیریل نہیں سمجھدا، حقیر نہیں جاندا، انہاں نو ددکاردا نہیں بلکہ انہاں نو اپنے قریب کردا ہے۔ بیٹا آواز سادی کری کول کی کر۔ فرمایا جیڑا بندہ کسے بندے نو نیکی تے لگا لیندا ہے، جنی دیر تک وہ نیکی کردا رہندا ہے، وہ نمازاں پڑھدا رہندا ہے، پورا ثواب عطا کردا رہندا ہے۔ اوے اپنے پنڈ وچ بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ، دار القرآن داخل کراؤ، سلفیہ داخل کراؤ، ایتھے جڑی کوئی حفظ دی کلاس ہے اوتھے داخل کراؤ، کسے ایک بچے دی سرپرستی کرے گا، تیری تھوڑی جی توجہ دے نال جو پتر حافظ قرآن بن گیا، اللہ جنت دے اندر جڑا درجہ حافظ قرآن نو عطا کرے گا، اللہ وہی درجہ تینوں عطا کرے گا۔ تھوڑیاں تھوڑیاں زباناں ہلاؤ، فحاشی آ گئی جے، بغیرتی آ گئی جے، بے رہ روی آ گئی جے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی ہے میرے پیارے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری وجہ تو ایک بندے نو ہدایت دے دوے، تیرے واسطے عرب دے سرخ اونٹاں نالوں بھی زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اچھائی دی گل کردا ہے، ادھر ویکھیو، ایک بندے نے اج رات میرے ال توجہ سونا اللہ دے رستے صدقہ کیتا ہے، ایک بندے نے اج رات 10,000 روپے اللہ دے رستے صدقہ کیتا ہے، ایک بندے نے اج رات اللہ دے رستے اندر ایک توڑا صدقہ کیتا ہے، تے ایک بندے نے راہ منجے تے بیٹھے بندے نو آکھیا پا یار نماز پڑھ لیا کر، اور نماز دے بڑے فائدے نے پا، اللہ نو سجدہ دیا کر، سجدے والے بندے نال اللہ بڑا پیار کردا ہے۔ کسے بندے نے اچھے طریقے دے نال کسے نو توحید دی گل دس دیتی، او عمل کرے نہ کرے، نماز دی دعوت دے دیتی، عمل کرے نہ کرے۔ فرمایا جے میں چاندی تے سونا تے گندم دا توڑا صدقہ کرنے والے نو اللہ اجر عطا کردا ہے، فرمایا دین دی دعوت دین والے بندے دی اس دعوت نو بھی اللہ صدقہ بنا کے قبول فرما لیندے نے۔ فرمایا کسے بندے نو برائی تو روکنا اے بھی صدقہ ہے۔ ایک میں تو انہوں چھوٹی نصیحت کرانگا، ادھر ویکھیو جوانو، سوشل میڈیا دے ذریعے نا اینا چاکا کھل گیا جگت بازاں دا، میں کسے ویلے وینا ایک قبر نو جگتا ماردا ہے، جبریل علیہ السلام دے بارے مذاق والیاں گلاں کردا ہے، داڑھی دا مذاق اڑاندا ہے، پردے دا مذاق اڑاندا ہے، جنت جہنم دا مذاق اڑاندا ہے، حوراں دا مذاق اڑاندا ہے۔ اوے اگر تہاڈی مجلس وچ کوئی بندہ ایہو جہا مذاق کرے، ایہو جی زبان کھولے، او دا منہ بند کرو، ورنہ اللہ دی قسم ایمان تو ہی ہاتھ تو پو گے۔
فرمایا جیڑا بندہ اللہ پاک دے شاعر دا مذاق اڑاندا ہے، قبر دا مذاق اڑائے، جنت دا مذاق اڑائے، جہنم دا مذاق اڑائے، کسی دی داڑھی دا مذاق اڑائے، پردے دا مذاق اڑائے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے دے ایمان اور ایسے بندے دے اسلام نو ختم کر دیندا ہے۔ کوئی بندہ ایہو جی گل کرے او دا منہ بند کرو۔ فرمایا کسے نو بری بات تو روکنا، برے کم تو روکنا، اے بھی صدقہ ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک آخری واقعہ سنا کے گل ختم کرنی ہے، ذرا توجہ فرمانا، پر واقعہ تو پہلے ذرا دو تین گلاں لازمی سن لو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ کنا بھی نیک ہوئے اینا حدیثاں نو سونے دے پانی نہ لکھو۔ پیغمبر فرماندے نے بندہ کنا بھی نیک ہوئے ماں باپ دے معاملے اندر کمی کوتاہی نہ چاندیاں ہو جاندی ہے، اولاد دے معاملے اندر کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، ہمسایاں دے معاملے جے نہ چاندیاں وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے، بیوی نال کنا بھی بندہ اچھا سلوک کرے چاندیاں نہ چاندیاں کسے والے وعدی گھاٹی ہو جاندی ہے۔ تے فرمایا جیڑا بندہ توحید دی گل کردا ہے، حدیث دی گل کردا ہے، دین دی گل کردا ہے، اچھی بات دی دعوت دیندا ہے، اس اچھی بات دی دعوت دی وجہ تو اللہ او دیاں انہاں گلاں نو او دیاں انہاں کتائیاں دا کفارہ بنا دیندے نے تے اللہ او دیاں کمیاں معاف فرما دیندے نے۔ اور میرے پیارے بھائیو نوجوانوں، کسی ویلے ایک ایک جملہ بندے دی جنت جان دا ذریعہ بن جاندا ہے۔ سونے بول بولیا کر، اللہ نے تینوں نرم زبان دیتی ہے، سونے بول بولیا کر، تو پیو نو ہی اگے لایا ہے۔ جیڑی عورت کلمے دے نا تے حاصل کیتی او دا ہی جینا حرام کیتا ہی، بہناں نو ہی اگے لایا ہی، رشتہ داراں نو ہی اگے لایا ہی۔ وہ انہاں نہ بھلائی دی گل کریا کر اور نرمی دی گل کریا کر۔ او تو نمازی ہے، ادھر ویکھ تو دیندار ہے، تو ٹوپی رکھی ہے، تو داڑھی لائی ہے، تو مسجد دے اندر آنا ہے، تو دیندار بننا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بندے کو نہ چاندیاں کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، پر جیڑا بندہ نیکی دا حکم کردا ہے برائی تو منع کردا ہے، اللہ نیکی دا حکم تے برائی تو منع کرنا او دے واسطے کفارہ بنا دیندا ہے۔ سنو لوگو، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ او بندہ کامیاب جے جڑا لوگاں دے اگے حق دی گل کردا ہے۔ ظاہر ہے حق دی گل کرو گے تے پھر پھلاں دے ہار تے نہیں نا کسے نے پانے، کوئی کردار کشی کرے گا، ادھر دیکھو کوئی تہاڈے ماضی دا تانا مارے گا، کوئی برادری دا تانا مارے گا، ہیں جی کوئی تہاڈیاں کمیاں کوتاہیاں اچھالے گا۔ فرمایا توحید دی گل کردے رہو، سنت دی گل کردے رہو، نماز دی گل کردے رہو، اچھی گل کردے رہو، اگوں جے ہو جیا بھی کوئی ریاکشن آوے، کوئی بھی خطرناک حملہ ہوئے، صبر کردے رہے، آجے اللہ تانوں اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دے۔ میرے پیارے بھائیو، بڑی ضرورت جے دین دی گل کرن دی، دینی معاملات اندر ورک کرن دی۔ رسول پاک علیہ السلام فرمایا تسی رحم حاصل کرنا واسطے کدی کسے بابے دے پیراں جا کے ڈگنا ہے، کدی کسے قبر تے جا کے ڈگنا ہے۔ ادھر ویکھ اللہ نے قرآن اندر فرمایا مومن مرد تے مومن عورتاں آپس دے اندر ایک دوسرے دے خیر خواہ نے، جڑے لوگ اچھائی دا حکم دیندے نے برائی تو منع کردے نے۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، جڑا بندہ اچھائی دا حکم دیندا رہندا ہے برائی تو منع کردا رہندا ہے، اللہ تبارک و تعالی اودے لئی رحم تے اپنیاں رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے۔ بھائی جان جے چاہندے ہو نا رب میرے تے رحم کرے، ادھر ویکھ اللہ مینوں آفتاں مصیبتاں تو بچا کے رحمت اندر جگہ عطا کرے، اچھی بات کریا کر، دین دی بات کریا کر۔ فرمایا جدوں لوگ دین دی بات چھوڑ دیندے نے ادو پھر نیک بھی عذاب اندر آ جاندے نے۔ آ قرآن پاک پڑھو، اے تے اللہ پاک نے درجنوں مقامات تے گل بیان کیتی ہے کہ جدوں لوکاں نے اچھائی دا حکم دینا بند کر دیتا، برائی تو روکنا بند کر دیتا، فرمایا نیک بھی عذاب اندر پکڑے گئے۔ وَقَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، فرمایا بنی اسرائیل تے اللہ نے لعنت پائی، وہ برائی ویکھ کے منع نہیں سن کر دے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، ہن میں آخری واقعہ سنا کے انشاءاللہ دعا کرنا، پر واقعہ جڑا نا بڑا ایمان فروز ہے، اس تو پہلے ایک دعا کر لئیے۔ اللہ سانو اچھیاں باتاں ہر مجلس کرن دی توفیق عطا فرما۔ اوے کوئی گاہک آئے نا ادھر ویکھو، اوے پیاسے نو پانی پلانا بھی نیکی ہے، ادھر ویکھ، اور بھوکے نو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، لیکن یار میری ایک گل سن، بھوکا مر جائے گا تے زیادہ تو زیادہ چلو بھوکا مر جائے گا، عقیدہ ٹھیک ہویا جنت تے ٹر جائے گا نا۔ تے جیڑا بندہ شرک چ مر گیا، بدعت چ مر گیا، جیڑا بندہ گندے عقیدے تے مر گیا، اوے بھوکے پیاسے نال ہوئے زیادہ رحم دے قابل لوگ جے۔
इन्हां नूं दलील ना समझाओ, प्यार ना समझाओ, अखलाक ना समझाओ, बार बार समझाओ। थकिया ना कर, अकिया ना कर, दुश्मनी वाला ज़हन ना रखिया कर, तेरा दिल कुड़ना चाहिए। वो कुरान दे 30 पारियां तो बाद भी तू शिरक करदा फिरना। एडा कामल मुकम्मल दीन अल्लाह ने दे दिता है, फिर आए दिन दीन च यार बिदतां वाड़दा फिरना। नबी पाक उन्नी देर तक दुनिया तो नहीं गया जिन्नी देर तक दीन मुकम्मल नहीं हो गया। इन्हां नूं मिसालां दे के समझा, दलीलां दे नाल समझा। ये काबिले रहम लोग ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मैनूं अक्सर लोग कहंदे ने शेख साहब तुसीं वजीफे दस दिओ पर कबूल नहीं हो रहा, दुआवां कबूल नहीं हो रहीआं। गलालीपुर दे बासियो, मैं तुहानूं हंसान नहीं जे आया, इधर वेखो, मैं तुहानूं खुश करन नहीं जे आया, मैं एक फिक्र देन आया जे। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जिदों लोग अल्लाह दे दीन नूं बेयारो मददगार छड्ड देंदे ने, दीन दी गल नहीं करदे, तौहीद दी गल नहीं करदे, सुन्नत दी गल नहीं करदे, उन्हां नूं अपणियां इज्जतां प्यारियां ने, अपणियां चौधरां प्यारियां ने, अपने बिजनेस प्यारे ने, अपना स्टेटस प्यारा है। फरमाया जिदों लोग अल्लाह दे दीन दी गल करनी छड़ देंदे ने, बुराई तो रोकना छड़ देंदे ने, अच्छाई दा हुक्म देना छड़ देंदे ने, फिर लैलातुल कदर दी रात हाथ चुक के कहंदे ने अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ढाइयां मार मार के भी मेरे अगे रोंदे रहन, मैं ऐसे लोगों दी अल्लाह दुआवां कबूल ही नहीं करदा। तुहाडे चो अगर कोई बंदा चाहता ना शेख साहब तुसी इन्ने अरसे बाद पिंड आए हो, फिर पता नहीं किदों आना है किदों नहीं आना, कोई राज दी अज गल दसो, हाँ अल्लाह मैनू मुस्तजाबुद दावात बना दे। ओ तैनू किसे दरबार ते जाके मजावर बन के बहन दी लोड़ नहीं। इधर वेख, जे तू चाहना ना रब तेरी औलाद दे हक अंदर तेरियां दुआवां कबूल करे, अल्लाह तेरे मन दियां मुरादां पूरियां करे, फिर अपने दिल अंदर दीन दा शौक पैदा कर, दीन दा दर्द पैदा कर, दीन दी मुहब्बत पैदा कर, रब दी तौहीद दी गल करया कर, नबी दी सुन्नत दी गल करया कर। हर मजलिस अंदर, हर महफिल अंदर, हर जगह ते बैठ के जेड़ा बंदा अल्लाह दे दीन दियां गल्लां शौक दे नाल करदा है ना, इधर देखो लोग बेइज्जत भी करदे ने चाचा जी, लोग जुमले भी कसदे ने, लोग बड़ा कुछ करदे ने। अल्लाह जानदा है, मैनू पता है, लोग बड़े बड़े कसैले जुमले बोलदे ने, ये बिस्त भी हो जांदा है, परेशान भी हो जांदा है, फिर भी हक सच दी गल मुहब्बत अखलाक ना करदा रहिंदा है। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया हुण भुलियां हलाना तेरा काम है, जो मंगदा चला जाएगा मैं तेरा अल्लाह तेनू अता करदा चला जावांगा। दीन नू बेयारो मददगार छड्डोगे मत समझो कि रब दी मदद उतरेगी। अपने दिल अंदर नबी अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने की फरमाया, अनस भाई लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादिल हदीस या सफा। नबी अलैहिस्सलाम जी तुहाडे दिल च इन्ना दा गम, इन्ना तुहाडे दिल च दर्द आ कि तौहीद नहीं कबूल करदे, सुन्नत नहीं कबूल करदे, हक ते नहीं चलदे। मैनू ते इंज लगदा किते गल्लां सोच सोच के किते तुसी जिंदगी तो ही ना हथ धो बैठो। अपने दिल अंदर गम पैदा करो। अल्लाह जिवें खजाना मैनू अता कीता ही, मेरे पिंड अंदर कोई बदअकीदा ना रवे, मेरे शहर अंदर कोई बदअकीदा ना रवे। बरकत वाली रात यार दुआ मैं करना, जरा सारे आमीन कह के मेरे सीने ठंड पाओ। हाँ या इलाहल आलमीन, जिन्ने भी बंदे तेरे नाल शिरक कर रहे ने अल्लाह हदायत नसीब फरमा। अल्लाह सानू सारियां नू एक दर ते झुकन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू साडा खालिक व मालिक, अल्लाह तौहीद दी समझ अता फरमा। है ज़ात तेरी सुबहान अल्लाह, नाले बात तेरी सुबहान अल्लाह। हर कोई तेरा दिता खांदा है, कोई नेमत खूब हंडांदा है, तेरे बाज ना कोई अतांदा है, सब तेरे ने एहसान अल्लाह। है ज़ात तेरी सुबहान अल्लाह, नाले बात तेरी सुबहान अल्लाह। तेरियां नेमतां एक दो चार नहीं, कर सकदा कोई शुमार नहीं, ते किसे नेमत दा इनकार नहीं, असी तेरे तो कुर्बान अल्लाह। है ज़ात तेरी सुबहान अल्लाह, नाले बात तेरी सुबहान अल्लाह। जेड़ा तेरी याद विच खो जावे
सब छड़ के तेरा हो जावे, तेरे बूवे उत्ते आन खलो जावे, ओनू बख्शना तेरी शान अल्लाह है, जात तेरी सुबहान अल्लाह, नाले बात तेरी सुबहान अल्लाह। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। आखिरी वाकया सुन लो, फिर इंशाअल्लाह मैं दुआ करनी है। तवज्जो फरमाना मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, जेड़ा बंदा दीन दी गल करदा है अल्लाह फिर उन्होंने कैसियां करामतां ते इज्जतां देंदा है। जरा तवज्जो फरमाना, मैं अल मुजमुल कबीर अंदर पढ़िया है, मैं मुस्तदरक हाकम अंदर पढ़िया है, इमाम अलबानी दी एक किताब है सिलसिला दी से सैया में ओदे अंदर एक वाकया पढ़िया है। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़िया है। इधर वेखियो, कलमा पढ़ के जो तौहीद दा नूर अंदर उतरिया है ना, तौहीद दा नूर जो अंदर उतरिया है, शिरक दा झाड़ा लथा है, अंदर दी कैफियत ही बदल गई है। ते मंडी च जाके कारोबार नहीं कीता, बाजार च जाके कोई कारोबार नहीं कीता, कहंदे ने हुण सब तो पहले मैं अपने पिंड जाके अल्लाह दी गल करनी है, सब तो पहले मैं पिंड जाके अपने अल्लाह दे रसूल दी गल करनी है। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला नो बयान करदे ने, मैं अपने पिंड टुर गया, पिंड दे वडकियां वडेरियां मेरी बड़ी आओ भगत कीती, मैनू खाना खिलाने वास्ते उन्होंने दस्तरखान ते बिठा लिया। आंदे ने जदों मैं खाना खान लगा, उथे दमे मसफू पिया सी, दमे मसफू इंज मुर्गी नू ज़बा करिए, बकरे नू ज़बा करिए, गाय नू ज़बा करिए, ऊंट नू नहर करिए, ओदा जिहड़ा खून बहिंदा है ना, इनू दमे मसफू कहा जाता है। इनू भुन के खाना हराम है, इनू पीना हराम है। उन्होंने दमे मसफू भुनिया सी ते नाल शराब पई सी, ते मैनू कहन लगे वो मामा शराब क्यों नहीं पींदा, दमे मसफू क्यों नहीं खांदा। हजरत अबू मामा ने की आखिया है, ये मैं नहीं खा सकदा, वजह की है। कहन लगे आमन तो बिल्लाहि व रसूलिही, हुण मैं दमे मसफू नहीं खा सकदा, हुण मैं शराब नहीं पी सकदा, हुण मैं अल्लाह ते ईमान लै आया, ते हुण मैं अल्लाह दे रसूल ते ईमान लै आया। तैनू पता नहीं हराम किवें लंघदा, तैनू पता नहीं रिश्वत किवें लंघदी है, तू पता नहीं किवें फैक्ट्री जो चोरी कर लैना, पट्ठे चोरी कर लैना, पानी चोरी ला लैना, भैणां दा हक मार लैना। कहन लगे आमन तो बिल्लाहि व रसूलिही, और रातां गईयां और बातां गईयां जिदों तुहाडे नाल बैठ के मैं दमे मसफू खांदा सा या तुहाडे नाल बैठ के हराम मशरूब पींदा सा। आमन तो बिल्लाहि व रसूलिही, हुण मैं अल्लाह ते उस दे रसूल ते ईमान ले आया। जरा तवज्जो रखना, पिंड वाले जलाल अंदर आ गए ते गुस्से अंदर आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू मामा फरमाते ने फज़बरूनी व ज़जरूनी, मैनू डांटना शुरू कर दिता, मैनू झिड़का मारनियां शुरू कर दित्तियां, धक्के मार के ते मैनू इन्हां ने दस्तरखान तो उठा दिता। आंदे ने व इन्नी शदीदुल आतश, मैनू प्यास बड़ी लगी है, इन्हां ने मेरा कोई हया नहीं किया, मैनू धक्के मार के उठा दिता। आंदे ने मैं अज पिंडों बाहर निकलिया ते इंज मैं सिर ते जिहड़ा परना लिया सी, चादर लई सी, अपने सिर तो मैं चादर लाई है, इंज सहराज मैं अपने सिर दे थल्ले रख के ते लेट गया। जो मैं लेटिया तो मैं की वेखिया, मेरे को एक प्याला, ते उस प्याले दे अंदर सफेद रंग का दुध है, प्याले दे अंदर मेरे को दुध लिया गया है। तो हजरत अबू मामा फरमाते ने मैं खाब अंदर वो दुध का प्याला पीता है, वो दुध इहो जिहा लजीज सी, अल्लाह दी कसम मैं अज तो पहले कदी इहो जिहा दुध पीता ही नहीं। थोड़ी देर गुजरी ना, आंदे ने मेरे पिंड वाले आ गए, उन्होंने चंगेर हथ च फड़ी, रोटी फड़ी, सालन वगैरह फड़िया, ते कहन लगे अबू मामा भुखा ही ना किते मर जाई, ए खा पी लै, फिर असी तेरे नाल गल बह के करने आ। ते हजरत अबू मामा फरमांदे ने ला हाजत ली इला तामिकुम व शराबिकुम कद अतामनी रब्बी व सकानी। लै जाओ, मैनू तुहाडे खाने दी लोड़ नहीं, मैनू तुहाडे मशरूब दी लोड़ नहीं। जिस अल्लाह दी वजह तो मैनू धक्के मार के कढ़िया जे, उस अल्लाह ने मैनू खिला भी दिता है, ते उस अल्लाह ने मैनू पिला भी दिता है। और गलाली पुरा लियो, अज मैं इन्नी गल दसन आया जे, रब अज भी खिलांदा है, और रब अपने बंदियां नू अज भी पिलांदा है, और रब अपने बंदियां नू अज भी अपड़दा है। अल्लाह दी कसम, रब नालों ज्यादा खैरत वाला कोई नहीं,
रब नालों ज्यादा वफा वाला कोई नहीं। तू अंदर ईमान ते पैदा कर, यकीन ते पैदा कर, हराम तो ते तौबा कर, ओदे दीन और ओदी तौहीद दी गैरत ते पैदा कर। अज भी अल्लाह अपने बंदियां नू खिलांदा ते पिलांदा है। ओ कहन लगे अच्छा पहले तू साडा दीन छड्डिया ते नौज बिल्ला हुण तू झूठ बोलना आंदा मैनू मेरे अल्लाह ने खिला पिला दिता है। हजरत अबू उमामा फरमांदे ने फरवा तो 100 भी में बत नहीं। इधर देखो अदर मैं अपने पेट तो कपड़ा चुकिया, मैं पेट विखाया, उन्हें वाकई चेक किया कि पहले तो ढिड नाल लगा सी, हुण ते वाकई ने दुध पीता, रगा भी मेरिया तर ने। फरमाया पिंड वालिया ने जो मेरी कैफियत वेखी है, हजरत अबू उमामा फरमांदे ने सारा पिंड कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह ने तुहानू खैर उम्मत बना दिता है। और गल सुने तोहे दी समझ आ जाए ना, मापे कट देन ते दिल थोड़ा ना करी, पिंड वाले कट देन ते दिल थोड़ा ना करी, कोई जुमला कस्से ते दिल थोड़ा ना करी, कोई गुस्ताखे औलिया कह ले, गुस्ताखे रसूल कह के गुस्सा ठंडा कर लेना। जे अल्लाह तेनू तोहे दी समझ दे देना ते इन्हां गल्लां दी वजह तो परेशान ना होई। जबले इस्तकामत बनी तेनू अज भी तेरा अल्लाह खिलाएगा, तेरा अल्लाह अज भी तेनू पिलाएगा। और मेरे और तुहाडे कोल सब नालों कीमती सरमाया रब दी तौहीद है, नबी पाक दी सुन्नत है, सच्चाई है, अखलाक है, फिक्र आखरत है। मैं तुहानू रब दा वास्ता दे के कहना वक्त ना गवा पिया जे। आउण वाले 15-20 साल आ जिहड़े छोटे छोटे बच्चे बैठे जे ना, मैनू बहुत अंदेशा जे बच्चे हथों निकलते नजर आ रहा है जे व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए ए गंद तुहाडियां जेबां च वड़ गया। इस दुश्मन ने एक बड़ी साजिश के जरिए इस मोबाइल के जरिए तुहाडी हर बच्ची नू डिस्टर्ब किया, तुहाडी हर फैमिली नू डिस्टर्ब किया। तुहानू पता ही नहीं ए पैकेज, ए आसानियां 70% इन्हां सहूलतां ने साडियां जवान बच्चियां दे नुकसान कीते जे, जवान बच्चियां दे नुकसान कीते जे। जो बच्चे गंद वेंदे जे ओही जुगता मारदे जे। पहले ते सी ना चाचा जी दूर सिनेमा हुंदा सी ते कोई कोई बदमाश मुंडा जाके उत्ते फिल्म वेंदा सी। हुण हर जेब च उन्हां ने वेलो सिनेमा पा दिता जे। अपनी मर्जी दे गाने सुनदा है, अपनी मर्जी का रंडी का नाच सुनता है, अपनी मर्जी की गलाजत सुनता है, जुगतां सुनता है। मेरे प्यारे भाईओ इधर वेखो, मारका गरम जे, मैदान सजिया जे। हुण अपना किरदार अदा करो। हक वाले पासे खड़े हो कि बातल वाले पासे खड़े हो, जालमा वाले पासे खड़े हो कि रहम दिल वाले लोगों के पासे खड़े हो, हराम खान वाले दे पासे खड़े हो कि हलाल खान वाले दे पासे खड़े हो, बेनमाज़ों दे नाल खड़े हो कि दीनदार नमाजियां दे नाल खड़े हो। आओ औलिया और रहमान दी साफ अंदर शामिल हो जाओ। हर बंदा दाइयाना सोच पैदा करे। जेड़ी गल जुमे च सुनते हो कापी ते लिखिया करो, बयान करया करो। जेड़ा दर्द सुनते हो लिखिया करो, बयान करया करो। रोजाना व्हाट्सएप ग्रुपां दे अंदर कोई ना कोई क्लिप, कोई ना कोई तलावत, कोई ना कोई हदीस जरूर अगे भेजिया करो। ए वक्त दा बहुत बड़ा तकाजा जे। यहूदो हनूद और ईसाइयां दे नाल साडा बिल्कुल मैदान सज चुके है, मैदान लग चुके है। और जेड़ी इस टाइम मुसलमाना दी गफलत है और मैं नौजवाना दी हालत देख रहा, बहुत ज्यादा खतरे दे मामले ने। मैं अरब अंदर जाना, मेरे को ना पूछो कि अरब दे नौजवानों की की हालत है। इतों मैं 17 घंटे का बाई एयर सफर करके अफ्रीका गया, मेरे को ना पूछो उत्थे मुसलमानों के जवानों की की हालत है। मैं यूरोप जाना, मशरक वुस्ता जाना, अल्लाह जानदा जे तुहाडे मुल्क च जे खैर बाकी जे, पाकिस्तान च जे हया बाकी जे, दीन बाकी जे, गैरत बाकी जे। बेड़ा गर्क हो गया जे बैरून ममालक दे अंदर। बस दुआ करो जेड़े परदेस गए ने सारे आमीन कभी। अल्लाह इन्हां परदेसियां दे ईमान दी हिफाजत फरमा। हालात दे सताए अपने बच्चियां वास्ते, फैमिली वास्ते गए ने, अल्लाह इन्हां नूं रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। और बैरून ममालक अंदर जड़ियां आवारगियां ने, अल्लाह इन आवारगियां दे शर तो महफूज फरमा। मैं तानू हत्तुल मकदूर मशवरा दांगा, बच्चियां नूं दुबई भेजन तो बचाओ, यूके भेजन तो बचाओ, अमेरिका भेजन तो बचाओ। और सऊदी अरब तो अलावा दीगर कंट्रीज अंदर
کچھ نہیں جے رہ گیا، بچے ہتھوں نکل گئے، برباد ہو گئے، کوئی نہیں پتا والدین نو بچے کتھے نے، بچیاں نو کوئی نہیں پتا والدین کتھے نے، بڑے عجیب و غریب حالات و معاملات نے۔ دین دی گل کرو، توحید دی غیرت دی بات کرو، مجاہدانہ زندگی گزار۔ تو عام انسان نہیں، تو رف مٹیریل نہیں، تو نبیاں دا وارث ہے، تو نبی علیہ السلام دا وارث ہے۔ جو کچھ لکھے ہے بیچ نصیب ساڑھے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، پاؤ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، صدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے، اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا۔ یار آپس ہی لڑ کے مر جانا۔ ادھر ویکھو یار، اسی ایک دوجے دی لتاں کھچی جا رہے ہیں، اسی ہے کنے کا یار؟ یار سینے وڈے کرو، دل وڈے کرو، اپنے انو معاف کرو، رل کے بوو، او شرک دا رستہ روکو، او بدعت دا رستہ روکو۔ او ساڈی نوجوان نسل بد اخلاق ہو گئی۔ ادا باپ کدی نائی دی دکان تے بہ کے روندا ہے، کدی سبزی والے کو بہ کے روندا ہے، تو کر کے اپنے باپ نو بلاندا ہے۔ تیاں نے ماما دیاں عزتاں خاک اندر ملا دتیاں۔ مل کے بیٹھو، اخلاق دی بات کرو، آخرت دی بات کرو۔ ایک کو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں، اچھی بولو نہ جتیاں بازیاں بھی۔ اور بندہ مر جائے تے کو قبر تے آکے چکر بھی لاؤندا نہیں۔ بچیاں نو دین پڑھاؤ، دعاواں سنیا کر، کاپی بنا انہاں دیاں دعاواں دی، آپ اپنے پوت دی کاپی چیک کریا کر، نہیں بھی پڑھنا ہوتا پھر بھی وے ہی لیا کر، آج میرے پوت نے کیڑی دعا لکھی ہے۔ پوتیاں دوتیاں تے ورک کرو، نگرانی کرو انہاں دی نماز، انہاں دیاں دعاواں، انہاں دی اذکار، خود اچھیاں باتاں انہاں دے نال کرو۔ انشاءاللہ دین دیاں گلاں کر دے رہو گے، اللہ رحمتاں برکتاں عطا کر دے گا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا ایک تے لکھ بنا مولا، ویزے لے کے خلیل دے ڈھیرے دے، لوکی جاندے نے چار چفیرے دے، تے واوا نشے نے اتھے صبح سویرے دے، ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا ایک تے لکھ بنا مولا، ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگاں ٹوٹیاں کولر زمزم دے، میرے وقت دے ہنجو تا تھم دے، حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا ایک تے لکھ بنا مولا، اے جھڑے مسجد نبی مینارے نے، تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے، تے جتے تھاما ملیاں نبی پیارے نے، اتھے کملیاں وانگ رلا مولا۔ انشاءاللہ دو دعاواں پڑھو، ایک تے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، کئی آندے نے اللہم انکا عفو کریم، وچ کریم پان دی ضرورت نہیں کیونکہ صحیح حدیث اندر نہیں، اینا ہی کافی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی۔ دوسری دعا انہا راتاں جو بہت پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ۔ ادھر ویکھو، رات گھر بیٹھ کے کوئی نفر دا موقع ملے نا، سبحانک اللہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، 1 وری پڑھ، 10 وری پڑھ، 100 وری پڑھ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ بڑے ظلم کر بیٹھا، اللہ بڑے ظلم کر بیٹھا،
جے معاف کر کے میرے تے رحم نہ کیتا اللہ میری دنیا بھی بربادی تے میری آخرت بھی برباد. اپنے ابا جی والی دعا پڑھیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ذہن اندر تصور رکھ کے کہ میں سارے گناہ کیتے نے انشاءاللہ دو دعاواں پڑھ دے رہو گے اللہ تعالیٰ بخشیاں رحمتاں دے سارے دروازے کھول دے گا. تے جڑا بندہ چاہتا نا شیخ صاحب میرے لئے سب رستے کھل جان کوئی ایک وظیفہ دے جاؤ چھوٹا جا جملہ یاد رکھیو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. انج نہیں سارے ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں. بند گلی بھی انشاءاللہ رستہ دے گی سب رکاوٹاں اللہ ختم کرے گا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے دعاواں کثرت نہ پڑھو تے مین ریڑھ دی ہڈی اے جے دین دی گل کر دیاں غفلت نہ کریا کرو شرمایا نہ کرو. جتھے بیٹھے ہو توحید دی گل کرو سنت دی گل کرو سچائی دی گل کرو نماز دی گل کرو. جتھے کو رب رسول نال مذاق ہوئے نا رب رسول دی عزت دے خلاف گل ہوئے پیار محبت نہ روک دو ٹوک دو انشاءاللہ اللہ دعا جہانہ دی سرداری نصیب فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.